हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक सब्जेक्ट की, जिसमें हम ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1 टाइम सीरीज एनालिसिस, गुजराती में कहूँ तो सामायिक श्रेणी विश्लेषण, इसके गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल। अभी तक हमने 2 सम सॉल्व किए हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के, और मैंने आपसे कहा था हम स्टेप बाय स्टेप सम को सॉल्व करेंगे। तो मेथड नंबर 1 है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 3 ईयरली एंड 5 ईयरली એટલે કે 3 વર્ષ અને 4 વર્ષની ચલિત સરેરાશ કેવી રીતના શોધવું તેના આપણે બે દાખલા ગણ્યા છે, જે કે એક 2023માં સમ હતો એટલે કે 3 યરલીની વાત કરું, અને 5 યરલી એટલે કે 2025, જે કે તમારું લાસ્ટ યરનું પેપર છે એનઈપીનું, બરોબર। એનઈપીનો તેનો આપણે દાખલો ગણેલો અને સમજેલો। હવે વાત કરું આ દાખલાની, તો चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 9। इससे पहले हम 8 सम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें से 2 सम आपके क्या है, लास्ट ईयर के हैं, जो कि मैं बता चुका। ये जो आपकी स्क्रीन पर सम है गुजरात यूनिवर्सिटी SY सेम 4 अप्रैल 2024 का पेपर है। CBCS मीन्स ओल्ड कोर्स की बात हो रही है। पढ़ते हैं क्या है सम में। फाइंड द ट्रेंड एंड ऑल्सो शॉर्ट टर्म वेरिएशन बाय टेकिंग फोर ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। सिंपल। ये 4 ईयर पे फोकस करिएगा। गुजराती विद्यार्थियों मित्रों माटे अभी कई नहीं है तो कट करवानुं रही गयुं। नीचेनी सामायिक श्रेणी रही गयुं छे लखवानुं। नीचेनी सामायिक श्रेणी माटे 4 વર્ષની, આ 4 વર્ષ ઉપર ધ્યાન આપજો। 4 વર્ષની ચલિત સરેરાશ રીતે વલણ શોધો અને અલ્પકાલીન વધઘટ પણ મેળવો કે શોધો, બરોબર। તો 4 વર્ષનો દાખલો હોય તો એ સેમ ગણતરી તો એમ જ છે, પણ મેં તમને કીધેલું કે એક કોલમ એક્સ્ટ્રા બનશે। આપણે ટોટલ 5 બનાવતા હતા, આની જગ્યાએ 6 બનશે, બરોબર। પીરિયડ એટલે કે સમયગાળો તમને આપવામાં આવ્યો છે 2011 થી 2019 સુધી। સેલ્સ અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે। સેલ્સ એટલે કે વેચાણ। ગમે તે વસ્તુ આપી હોય આપણને, સેલ્સ આપી હોય કે એટલે કે વેચાણ, પ્રોડક્શન એટલે કે ઉત્પાદન, ગમે તે વિગત આપી હોય, આપણે વિગતથી मतलब છે, बरोबर। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। ये रहा आंसर। अब देखिए मैंने पहले से ही क्या किया है, पहले से ही एज इट एज ना मैंने टेबल को बना लिया है। ऐसा करने का पीछे का कारण बताइए सर। तो ऐसा करने के पीछे का रीजन यही है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ना बहुत ही उतावले होते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं कि सर 2 मिनट में ही पूरी वीडियो खत्म कर दीजिए समझा कर, तो इससे अच्छा तो मैं सॉल्यूशन ही आपको सीधे शेयर कर दूं। तो ऐसा नहीं होता है डियर। देखिए, अगर प्रैक्टिकल चीज़ों को सॉल्व करना है तो समय तो लगता है। फिर मैंने अपने यहाँ एंड से कोशिश की है कि जो मैं काम आपके सामने करता था उससे कुछ इम्प्रूवमेंट लाऊं। तो देख लीजिए मैंने यहाँ कॉलम नंबर 1 2 तो एज इट ड्रॉ करनी होती है, तो देख लीजिए पीरियड એટલે કે સમયગાળો, उसको मैंने एज इट एज ही लिखा है। 2011 से एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 11 के बाद एक लाइन स्किप किया है, 12 के बाद स्किप किया है, यानी आपको एक लाइन स्किप करके लिखना है, राइट। एक लाइन स्किप कर करके लिखना है, सिंपल। क्यों? क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। एक लाइन आपको स्किप करना है किसमें, 4 ईयरली हो, 4 ईयरली हो उसमें 4 વર્ષની આપણે ગણતરી કરીએ ત્યારે તમારે એક લાઈન છોડીને લખવાનું છે। તો આ 2019 સુધી મેં લખી દીધી છે। સેલ્સ હોય કે પછી વેચાણ, જેને આપણે કહીએ પ્રોડક્શન હોય કે ઉત્પાદન હોય, તેને આપણે વાય થી ડિનોટ કરશું ને વાય ની કોલમ એઝ ઇટ એઝ લખી છે। જોઈ લો 115 118 120 126 129 સુધી છે। દરેક વર્ષની દરેક વિગત આપણે લખી દીધી છે। તમારે એના બાદ 4 કોલમ ડ્રો કરવાની આવશે। 4 ઈયરલી એટલે કે 2 વર્ષની, 2 ઈયરલી એટલે કે 4 ઈયરલી એટલે 4 વર્ષની, 2 ઈયરલી એટલે કે 2 વર્ષની,
એવરેજને તમે શું ટ્રેન્ડ કહી દો છો, જેને આપણે ટી વડે ડિનોટ કરીએ છીએ. ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો માટે વલણ, જેને આપણે વલણ કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં. અને શોર્ટ ટર્મ ફ્લક્ચ્યુએશન એટલે કે અલ્પકાલીન વધઘટ. કોલમ નંબર આ તમારે 3 અને આ 4, એટલે કે ટોટલ કહું તો આ 5 અને આ 6 થઈ જશે. બરોબર, તો 2 કોલમ તો આપણને મળી જ છે સમમાંથી, દાખલામાંથી. હવે તમારે 4 યરલી મૂવિંગ એટલે કે 4 વર્ષની ચલિત શોધવી હોય તો કેવી રીતે શોધવાનું? જો હજુ સુધી તો તમે કહેતા હતા સાહેબ 3 વર્ષ હોય તો 1, 2 અને 3, તો 2 સેન્ટરમાં છે. 5 હોય 1, 2, 3, 4, 5, તો 3 સેન્ટરમાં છે. પણ આ તો 4 છે, 1, 2, 3 અને 4. તો અહીંયા સેન્ટરમાં અમારે શું લેવું? સેન્ટરમાં છે ને ડિયર, જો આ 1 અને 2 પછી આ વચ્ચે એક લાઈન જે સ્કીપ કરી છે તમારું સેન્ટર થઈ ગયું 3 અને 4 ની વચ્ચેનું. तो आइए इसी को हम बात करें. ये देख लीजिए 1, 2, 3 और ये 4. तो इन 4 के बीच में सेंटर क्या है? तो ये रहा ना, ये सेंटर है कि नहीं? ये सेंटर है. यहाँ एक लाइन आपने छोड़ी है, इस एक लाइन के बीच में ही आपको वैल्यू लिखनी है. तो 115, 118, 120 ને 126 આ ચારેનો તમે પ્લસ કરશો એટલે કે સરવાળો કરશો એટલે તમને જે જવાબ મળશે ને એ આ જો ઉપર 2 અને નીચે 2 ની વચ્ચે લખશો એટલે કે 118 ને 120 ની વચ્ચે તમારે ટોટલ લખવાનું છે, જે કે 479 ટોટલ જવાબ મળશે. બસ આ જ વસ્તુ છે, બીજું કશું જ નથી. તો હવે આપણે ફરીથી નેક્સ્ટ યરનું ગણવું હોય તો એ જ મેથડ યુઝ કરવાની. હું કલર ખાલી ચેન્જ કરી લઉં. જો 115 ને ક્રોસ મારીશ એટલે કે બાદ કરીશ 115 અને નીચે એક ટીક લગાવીશ એટલે 122 ને હું પ્લસ કરીશ. 479 માઇનસ 115 પ્લસ 122 કરીશ એટલે મને જે જવાબ મળશે એ હું આ સેન્ટરમાં લખીશ 486. બોલો એકદમ સરળ છે કે નહીં? એકદમ સિમ્પલ છે. ફરીથી કલર ચેન્જ કરીને સાહેબ એક્સપ્લેન કરો તો થોડું ફરી ખબર પડે. કંઈ જ નથી. જો 118 ને ક્રોસ લગાવીશ એટલે કે 118 ને બાદ કરીશ અને અહીંયા હું ટીક કરીશ 128, તો એના પ્લસ કરી દઈશ 128. તો 486 માંથી 118 ને હું બાદ કરીશ ને 126 ને શું કરીશ? પ્લસ કરીશ એટલે મને જવાબ મળશે 496. તો લખી દઈશ. ફરી તે જ વસ્તુ 120 ને હું ક્રોસ કરીશ તો માઇનસ કરીશ 120, નીચે એક ટીક લગાવીશ એટલે પ્લસ કરીશ 130. 496 માંથી બાદ કરીશ 120 અને વત્તા કરે 130 તો મને જવાબ મળશે 506. 506 આ બે વચ્ચે લખીશ, બે વેલ્યુની વચ્ચે 506. સિમ્પલ. ફરીથી જ વસ્તુ કરીશ 126 ને ક્રોસ તો માઇનસ 126, 131 ને ટીક તો વત્તા 131. 506 માંથી 126 ને બાદ કરીશ 131 ને પ્લસ કરીશ એટલે મને જવાબ મળશે, જસ્ટ અ સેકન્ડ, હા મને જવાબ મળશે 511. સિમ્પલ. ફરી ઉપર ક્રોસ લગાવીશ તો એને બાદ કરીશ 122 અને નીચે ટીક લગાવીશ તો એને પ્લસ કરીશ 129. તો 511 માંથી 122 ને બાદ કરીશ ને 129 ને શું કરીશ? પ્લસ કરીશ એટલે મને જવાબ કેટલો મળશે? 518. સિમ્પલ. આવી રીતના તમારે આ સોલ્વ કરવાનું છે. એકદમ સિમ્પલ, એકદમ સરળ છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ કોલમ બનાવશું, એના માટે પણ હું પહેલા કલર ચેન્જ કરી લઉં. હા, હવે 2 યરલી મૂવિંગ એટલે કે 2 વર્ષની ચલિત આપણે શોધીએ તો કેવી રીતના મળે. જો આ પ્લસ માઇનસ છે અને તો પહેલા તમે પેન્સિલ વડે કાપી દેજો, નહીં તો શું થશે? કટ નહીં કરો ને તો ભૂલથી તમે ગણી લેશો તો એની તમારી મિસ્ટેક આવી શકે છે. આપણે બતાવવાની ક્યાંય જરૂર નથી, પણ આ તો હું તમને એટલે શું કરું છું, કેલ્ક્યુલેશન જેને આપણે ગણતરી કહીએ છીએ, કે તમે અત્યારે તો શીખી લેશો પણ એક્ઝામના 2-4 દાડા પછી ચોપડો ખોલશો તો શું કર્યું હતું શું ને બધું મગજની બહાર હશે. એવી ઘટના ના ઘટે. ખેર ઘટે તોય કંઈ વાંધો નથી, આપણો તો વિડીયો છે જ યુટ્યુબ ઉપર. આપણે ક્યાંક કંઈ ક્લાસમાં જઈને ભણી રહ્યા છીએ કે સાહેબ એકવાર દાખલો ગણાયો ને સાહેબ બીજી વાર મળે કે ના મળે. આપણે તમે જ્યારે ઈચ્છા થાય સૂતા પણ જોઈ શકો છો, રાइट? એવી ફેસિલિટી છે આપણી. ऑनलाइन फायदा घना है. चलिए ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम. अब हमें क्या करना है 2 યરલી. તો જો કશું જ નથી કરવાનું, 479 અને 486 બંનેને પ્લસ કરીને આ બંનેની વચ્ચે એટલે કે
આ એક લીટી પાછી આપણી જોડે હશે જ, કેમ કે એક લાઈન છોડીને જ લખવામાં આવ્યું છે. તો 479 વત્તા 486 હું કરીશ તો મને ટોટલ કેટલું મળશે? 965. તો 965 લખી દઈશ. બરોબર. આવા જ બે જ વસ્તુ છે, બે જ વેલ્યુ છે, તો પ્લસ માઇનસ કરવાની જરૂર નહીં, ડાયરેક્ટ આપણે બે વેલ્યુ લઈ શકીએ છીએ આવી રીતના. અગેન બે વેલ્યુ, તો 486 અને 496. તો આ બે વેલ્યુને પ્લસ કરીને વચ્ચે લખી દઈશ હું. તો 486 વત્તા 496 પ્લસ કરીશ તો મને 982 મળશે. 982 બે ના વચ્ચે લખી દઈશ. 996 અને 506 આ બંનેને પ્લસ કરીને બે એની સેન્ટરમાં લખી દઈશ. 1002 506 અને 511 બંનેને પ્લસ કરીશ તો 1017 મળશે. બંનેના વચ્ચે લખી દઈશ 1017. 511 અને 518 આ બંનેને પ્લસ કરીશ, બંનેના સેન્ટરમાં હું લખી દઈશ 1029. બોલો, એકદમ સિમ્પલ ને સરળ છે કે નહીં? હવે શું કરવાનું છે? કશું નથી કરવાનું સાહેબ. તમારે એવરેજ એટલે કે સરેરાશ નીકાળવાની છે, જેને આપણે ટ્રેન્ડ કે વલણ કહીએ છીએ. કેવી રીતના મળશે? તો હવે જો, અહીંયા તમે 4 વડે અને અહીંયા 2 વડે શું કરેલું? આને મૂવ કરેલું, એટલે ચલિત કરેલું. આ બંને તમારે ગુણ્યા કરી દેવાના. 4 ગુણ્યા 2 એટલે કે શું? 8. તો આ બધાના તમે 8 વડે શું કરશો? ભાગ આપી દેશો. બરોબર. કેમ 8 વડે ભાગ સાહેબ? તો જો ઉપર મેં તમને બતાવ્યું ને, જો એકવાર તમે 4 વર્ષની ચલિત સરેરાશ નીકાળીને એક વખત 2 એટલે 4 ગુણ્યા 2 કરશો એટલે 8 મળી જશે. અને દરેકના 8 વડે તમે ભાગ આપશો એટલે તમને શું મળી જશે? એવરેજ મળી જશે. તો જુઓ, 965 ને તમે 8 વડે ભાગ આપશો તો તમને કેટલો જવાબ મળશે? 120.63. 982 ને તમે 8 વડે ભાગ આપશો એટલે તમને જવાબ મળશે 122.75. 1002 ને તમે 8 વડે ભાગ આપશો તો તમને જવાબ મળશે 125.25. 1017 ને તમે 8 વડે ભાગ આપશો એટલે તમને જવાબ મળશે 127.13. 1029 ને તમે 8 વડે ભાગ આપશો એટલે તમને જવાબ મળશે 128.63. બોલો, એકદમ સિમ્પલ ને એકદમ સરળ છે. અને જોઈ લો, ઉપર બે ડેશ કરી દેશો, જે પહેલેથી આપણે ચર્ચા કરતા આવેલા. બસ થઈ ગયું તમારું 4 યરલી મૂવિંગ, એટલે કે 4 વર્ષની ચલિત સરેરાશ. હવે તમારે એક હજુ વસ્તુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, इंग्लिश में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ અલ્પકાલીન વધઘટ. પહેલા હું કલર બદલી લઉં. હા, હવે આની ફોર્મ્યુલા શું છે તો મેં બતાવેલી તમને, y માઇનસ ટી. તો y તો ઓલરેડી છે અને ટી બી આપણે શોધી લીધું છે, ટ્રેન્ડને જ આપણે ટી કહીએ છીએ. તો જો અહીંયા બે ડેશ છે તો ઉપર તમારે ડેશ કરી દેવાના 1 અને 2, અને નીચે બી 2, 1 અને 2. કેમ? કેમ કે જો આપણે અહીંયા ચર્ચા કરેલી ને 1 અને 2, 3 અને 4, તો ઉપર બે ડેશ અને નીચે બે ડેશ. તો આવી ગયું રમી ભમીને. હવે જુઓ, ઉપર બે ડેશ એટલે કે 2023 ની ગણતરી કરશો. 120 માંથી 120.63 ને બાદ કરશો તો -0.63 તમને જવાબ મળશે. 126 માંથી 122.75 ને તમે બાદ કરશો એટલે પ્લસમાં જવાબ મળશે 3.25. 122 માંથી, અચ્છા થોડું નીચે લખાઈ ગયું છે, કશાય વાંધો નથી, જો આ સહેજ નીચે લખાઈ ગયું છે. 122 માંથી 125.25 ને બાદ કરશો તો આ તમને માઇનસમાં મળશે 3.75. 128 માંથી તમે, આ સહેજ નીચે લખાઈ ગયું છે, બરોબર. આ વેલ્યુ આટલે આવી જોઈએ હતી, બટ કશાય વાંધો નથી, મારી જોડે લાઈન નથી તો થઈ શકે. 127.13. 128 માંથી 127.13 ને આપણે બાદ કરશું તો પ્લસમાં જવાબ મળશે 0.87. 130 માંથી આપણે 128.63 ને બાદ કરશો તો કેટલો જવાબ મળશે? 1.37. અને નીચે તો આ બે ડેશ છે જ, તો આપણે ડેશ કરી રાખ્યું છે ને. આ તમારો શું થઈ ગયો? જવાબ થઈ ગયો, એટલે કે આન્સર. બોલો, શું છે? કશું જ નથી, દાખલામાં તો એક્સપ્લેન કરું છું આટલો સમય લાગ્યો. બાકી તમે જાતે પોતાની રીતે આને સોલ્વ કરશો એટલે ગણશો ને તો મુશ્કેલથી તમને 10 મિનિટ પણ નહીં લાગે. એટલો સરળ દાખલો છે. આ ચેપ્ટર જ આખું સરળ છે. તો જોઈ લો,
આ તમારો કયા વર્ષમાં પૂછાયેલો દાખલો હતો? 2024માં પૂછાયેલો દાખલો હતો. ઓલ્ડ કોર્સ એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો. ઓલ્ડ કોર્સ હોય કે એનઈપી નો સમ હોય, કેમ કે જો એક્ઝામનું નામ ચેન્જ કરવાથી કઈ ચેપ્ટર ચેન્જ નહીં થઈ જાય. જે ચેપ્ટર છે તો એનું જ રહેવાનું છે. તો 2024નો દાખલો હતો ને, આપણે જો મેથડ નંબર જે 1 હતી, ચલિત સરેરાશ, એટલે કે જે ચલિત સરેરાશ એટલે શું, મૂવિંગ એવરેજની વાત કરું તો આપણે દરેક સમ ગણી લીધા છે. 3 યરલી હોય, 5 યરલી હોય કે પછી 4 યરલી હોય. 4 યરલી માટે એક એક્સ્ટ્રા કોલમ બને છે, એ આ 2 વર્ષની 2 યરલી મૂવિંગ એટલે 2 વર્ષની ચલિત સરેરાશ. બીજું કંઈ જ નથી. બાકી 3 હોય કે 4 હોય કે 5 હોય, સેમ જ છે. તો આ મેથડ નંબર 1 તમારે કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણે ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું જે પેપર ડિસ્કશન કરેલું 2022 થી 2025 સુધીમાં, એમાં આપણે જોયું કે 3 યરલી હોય, 5 યરલી હોય કે 4 યરલી હોય, તેને 3 દાખલા આપણે ગણી લીધા છે. નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આપણા મેથડ નંબર 2 એનો દાખલો ગણશો, જેનું નામ છે સિઝનલ ઇન્ડાઇસિસ. સિમ્પલ. તો એ પણ આ તો એકદમ ઈઝી સરળ મેથડ છે, બહુ જ ઈઝી છે, વધારે મજા આવશે. તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો ગમી રહ્યા હશે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો વોચ કરી રહ્યા છે પણ લાઈક નથી કરતા. પ્લીઝ વિડીયો ગમતા હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો, અને એટલીસ્ટ તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવશો તો મને વધારે સારું લાગશે. તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોમાંથી જ મને 2-4 લોકો ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મેસેજ કરીને કીધું, મને ખૂબ ગમ્યું. અને તમારા માટે હું જો ગુજરાતી પણ એડ કરીને હું ગુજરાતીમાં જ એક્સપ્લેન કરી રહ્યો છું. તો તમે થોડું ફીડબેક આપશો તો મને પણ સપોર્ટ મળશે. અને પ્લીઝ અગર ચેનલ ઉપર નવા છો તો એકવાર તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, જેથી તમને ફટાફટ વિડીયો ડાયરેક્ટ મળે. બસ આટલું જ કહીશ. બીજું કંઈ હશે તો તમે બી કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, જેથી મને પણ खबर पड़े. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेथड नंबर 2 के, जो गुजरात यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पूछे गए सम है. एक सम कैलकुलेट करेंगे, आपका ये मेथड क्लियर हो जाएगा. सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा. टेक केयर. बाय.